थोड़ा बस है दूध वाला कमा था पेट में उठा उठा खाएगा दुकान बंद कर देखा था हो गया दुकान खाली हो गई लाल तो रात अंडे अंडे हो जाएगा काजी अंडे के लक्का लगाते हैं उसमें बिस्किट आंसू लगाते वहाँ रस लगाए यहाँ मिलती है होलसेल में मिलती 20 रुपये अभी काम में था वहाँ पे दूसरी जगह Body which regains its original size and shape completely after removal of deforming force. Very good. So Keshavulu, what is the plasticity? Plasticity. Sir? What is the plasticity definition? If a certain material is regain their original size and shape after removing the deforming force, it's called Plasticity or elasticity? plasticity. What is elasticity? What is elasticity? The property of material returning back its original shape. What is the plasticity? Sir, inability. चटनी वैसी भी तो Enable that means the property of the material is does not return back to its original shape and size after removing the deformation force. The property of the material is called as the plasticity. The body is called as the plastic body. Don't confuse. Abdul Rahman, what is the stress? उसका नहीं खाते बकरे के लगाते What happened? टाइम लगता है जाने का Right now, what is the stress? हमें पकाई कौन What is the stress? Pragna? Easy. एक दिन आएगा Sir, can I? Pressure by unit area. Allah ne ippana niku? Definition Allah ne ippana? ఎప్పుడైనా కూడా గుర్తుపెట్టుకోవడం అనేది షార్ట్ కట్ లో గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అనేది స్టేట్మెంట్ ఫార్మేషన్ లో ఉండాలి స్టేట్మెంట్ ఇస్ అ స్టేట్మెంట్ స్ట్రెస్ The restoring force developed per unit area inside the body. Very good. The restoring force. Okay. The restoring force developed. Okay. Inside the object against the deformation force per unit area is called as the stress. Okay. So formula. What is the formula for stress? Force by area. Force by area. Vaishnavi, easy. What is the formula for stress? Okay, so that means restoring force per unit area. That means force by area. So what is the SI units? Newton per meter square. Newton per meter square. What is the dimension formula? Dimension formula. ఏమవుతుంది? M to the power of 1, L to the power of ఏమవుతుంది? -1 అవుతుందా? This one అవుతుందా? -1. -1 of -2.
ఇలా ఫోర్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి m1 L1 t to the power of -2 by L square. ఓకే సో L పై తీసేది ఏమవుతుంది మైనస్ అవుతుంది -1 అవుతుంది. దట్ ఇస్ ద డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఫర్ ఓకే స్ట్రెస్. రైట్. ద నెక్స్ట్ స్ట్రెయిన్. Object undergoes some deformation. That means so object ఏం చేస్తుందంటే ఆ డిఫార్మేషన్ ఫోర్స్ వల్ల దాని యొక్క డైమెన్షన్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే సో ద చేంజ్ ఇన్ డైమెన్షన్ పర్ యూనిట్ డైమెన్షన్ ఇస్ కాల్డ్ as ది స్ట్రెయిన్. ఓకే సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సేమ్ ఒరిజినల్ డైమెన్షన్ కి ఓకే అది చేంజ్ అయిన తర్వాత డైమెన్షన్ కి ఉండే రేషియోని ఏమంటామంటే స్ట్రెయిన్ అంటాం. ఓకే ద చేంజ్ ఇన్ డైమెన్షన్ బై ఒరిజినల్ డైమెన్షన్ ఇస్ కాల్డ్ as ది స్ట్రెయిన్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది చేంజ్ అయింది. ఎంత చేంజ్ అయిందని ఇలా మనం మెజర్ చేస్తాం. ఇలా మెజర్ చేస్తారు ఫ్రమ్ ఫస్ట్ లెంత్ అనేది 5 సెంటీమీటర్స్ ఉంది. ఎప్పుడైనా మనం ఫోర్స్ అప్లై చేసిన తర్వాత ఆటోమేటిక్ ఏమైంది అది 10 సెంటీమీటర్స్ అయింది. అంటే కంపారిజన్ దేంతో కంపేర్ చేసినాం ఒరిజినల్ డైమెన్షన్. ఓకే ఒరిజినల్ డైమెన్షన్ తో కంపేరింగ్ చేస్తే మనకి ఏమవుతుంది ఓకే ఈ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఈ డిఫార్మేషన్ ఫోర్స్ వల్ల చేంజ్ అయిందని చెప్పగలం. దాన్నే మనం ఏమంటాం అంటే స్ట్రెయిన్. The change in dimension per unit dimension is known as the strain. Okay, so simply change in dimension by original dimension. Okay, the strain is defined as the ratio of the change in dimension per unit dimension or original dimension. Okay, the change in dimension by original dimension is called as the strain. Right? So, for example, the stress which is equal to the deformation force okay per unit area produces the strain. అంతే కదండి. ఒకవేళ స్ట్రెస్ అనేది డిఫార్మేషన్ ఫోర్స్ కి ఈక్వల్ అయిందంటే ఆటోమేటిక్ గా ఆబ్జెక్ట్ అనేక దాని యొక్క షేప్ అనేది ఏమవుతుందండి చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. అంతే కదా. అంటే స్ట్రెస్ అంటే ఏంటిది రీస్టోరింగ్ ఫోర్స్ పర్ యూనిట్ ఏరియా. మనం అప్లై చేసే ఫోర్స్ అనేది రీస్టోరింగ్ ఫోర్స్ కన్నా ఎక్కువైనప్పుడే కదా ఆబ్జెక్ట్ అనేది దాని యొక్క డైమెన్షన్ అనేది చేంజ్ అయ్యేది. అంతేనా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ యొక్క లెంత్ ని చేంజ్ చేయాలంటే మీరు 100 న్యూటన్స్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అప్లై చేయాలి. అంటే 100 న్యూటన్స్ వరకు ఏంటిది కూడా రీస్టోరింగ్ ఫోర్స్ అనేది అపోజ్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే మీరు అప్లై చేసిన డిఫార్మేషన్ ఫోర్స్ అనేది ఆ రీస్టోరింగ్ ఫోర్స్ కి 100 న్యూటన్ కి ఈక్వల్ అవుతుందో ఆటోమేటిక్ గా ఆబ్జెక్ట్ యొక్క లెంత్ అనేది ఏమవుతుందండి ఇంక్రీజా డిక్రీజా ఏదో అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే సో అంటే దట్స్ కాల్డ్ as ది స్ట్రెస్. అంటే మీరు అప్లై చేసిన ఫోర్స్ అనేది స్ట్రెస్ కి ఈక్వల్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ఆబ్జెక్ట్ యొక్క డైమెన్షన్ ఏమవుతుంది చేంజ్ అవుతుంది. ఓకే సో దట్ మీన్స్ దాన్ని ఏమంటారు డిఫార్మేషన్ పర్ యూనిట్ డైమెన్షన్ ఇన్ ది బాడీ అట్లా కూడా చెప్పచ్చు. రైట్. సో స్ట్రెయిన్ అనేది ఏంటండి ఈజ్ అ రేషియో ఆఫ్ ఈక్వల్ క్వాంటిటీస్. ఓకే రేషియో ఆఫ్ ఈక్వల్ క్వాంటిటీస్. రేషియో ఆఫ్ ఈక్వల్ క్వాంటిటీస్ ఉంటే ఈ స్ట్రెయిన్ కి డైమెన్షన్ ఫస్ట్ SI యూనిట్స్ ఉంటాయా ఏమవుతుంది చెప్పండి. యూనిట్స్ ఏమవుతాయి చెప్పండి. వాట్ ఆర్ SI యూనిట్స్ ఫర్ స్ట్రెయిన్ స్ట్రెయిన్ because the length and volume will be changing. What are SI units for strain? First of all, what is the formula for strain? Change in dimension per original dimension. Okay, change in dimension by strain. Right. So, strain have units. Yes or no? స్ట్రెయిన్ కి యూనిట్స్ ఉంటాయా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్. Small example. Listen. For example, okay, so this is a object. This is a just like a rubber object.
First, the length of the object is 10 centimeters. Right. So when the deformation force is applied on this object, then the length change after applying deformation 20 centimeter. बा Then strain. So what happens? Strains change in. Strain ఏమవుతుందండి? So strain is equals to change in dimension by virtual dimension. 20 centimeters by 10 centimeters. ఏమవుతుంది చెప్పండి? 2. Only 2. 2 centimeters. 2 centimeters. బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి. 20 centimeters by 10 centimeters. Then what is the answer? Then strain is equals. ఏమవుతుంది చెప్పండి? Okay, 10 2s are 20. Okay, right. Then next centimeters. Denominator లో centimeters ఉంది, numerator లో centimeters ఉంది. Right? Both centimeters are cancelled. Strain ఏమవుతుంది? Answer only 10. Sorry, only 2. No SI units. No units. Why? Because ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడండి క్యాన్సిల్ అవుతున్నాయి యూనిట్స్ అని. మీరు ఏదైనా తీసుకోండి, ఓకే, మాస్ తీసుకోండి, ఓకే, టైం తీసుకోండి, ఏది తీసుకున్నా కూడా ఆటోమేటిక్ ఏమవుతాయండి ఇక్కడ క్యాన్సిల్ అవుతాయి. సెంటీమీటర్ తీసుకోండి, మీటర్ తీసుకోండి, కిలోగ్రామ్ తీసుకోండి, గ్రామ్ తీసుకోండి, ఏది తీసుకున్నా కూడా ఏమవుతుంది ఇక్కడ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఎందుకు? is a ratio of same physical quantities. Ratio of same physical quantities అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ఏమవుతుందండి? సో the strain, no strain have no SI units. So also dimension formula is also, there is a no dimension formula for strain. The dimension formula is also okay. So strain being a ratio of the same physical quantities, it has no units and no dimension formula. Very very important. Okay, stress కి మాత్రం dimension ల formula రాయాలి, SI units రాయాలి, but same strain కి మాత్రం there is no dimension formula, no SI units. Why? Because ఎందుకు సార్ అంటే, సో ఇది రేషియో ఆఫ్ సేమ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ. ఇక్కడనే చూపించాను మీకు, ఎందుకంటే క్యాన్సిల్ అవుతాయి. క్యాన్సిల్ అయినాయి అంటే అక్కడ ఏముండయి, జస్ట్ యూనిట్స్ అని రాస్తాం ఎప్పుడైనా, యూనిట్స్ ఏనా. ఓకే, దానికి SI యూనిట్స్ లేదు అంటే యూనిట్స్ ఏనా, అంతే. ఓకే, డోంట్ కన్ఫ్యూజ్. చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ఇక్కడనే. స్ట్రెస్ కి స్ట్రెయిన్, స్ట్రెస్ అడిగితే స్ట్రెయిన్ ఆన్సర్ రాస్తారు, స్ట్రెయిన్ అడిగితే స్ట్రెస్ ఆన్సర్ రాస్తారు. ఓకే, మళ్ళీ సరే ఆన్సర్ డెఫినేషన్ సేమే రాస్తారు, ఫైనల్ గా మాత్రం ఏం రాస్తారు అంటే, ఓకే, స్ట్రెస్ కి స్ట్రెయిన్, ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్ట్రెయిన్ కి స్ట్రెస్ యొక్క SI యూనిట్స్ రాస్తారు, డైమెన్షన్ ఫార్ములా రాస్తారు. ఎంత మిస్టేక్ అంటే బ్లండర్ మిస్టేక్ అట్లా రాయడం. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద స్ట్రెస్? ఓకే, స్ట్రెస్ డెఫినేషన్ ఎట్లా రాయాలి? Okay, the restoring force developed per unit area inside the body is called as the stress. And Rasi, stress is equals to restoring force by unit area. So that means, okay, if be the force which is acting on a body on the body of area A, okay, so then the sigma is equals to F by A. Okay, strain కంటూ ఇది లేటర్ లేదండి. ఓకే, స్ట్రెస్ ను మాత్రం సిగ్మా ఇంటితో ఇండికేట్ చేస్తాం, బట్ స్ట్రెయిన్ కి మాత్రం ఎటువంటి లెటర్ లేదు. స్ట్రెయిన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ద చేంజ్ ఇన్ డైమెన్షన్ పర్ యూనిట్ సేమ్ డైమెన్షన్ ఆఫ్ ది బాడీ ఈస్ కాల్డ్ as the strain, or the ratio of change in dimension to the virtual dimension is called as the strain. Okay, very very important ఈ టూ డెఫినేషన్స్. ఓకే, డెఫినేషన్ అనగానే సో వాట్ ఈస్ ద స్ట్రెస్ అని అడుగుతాడు. వాట్ ఈస్ ద స్ట్రెస్ అనగానే మనం ఏం రాస్తాం, జస్ట్ ఓ 2 lines సింగిల్ లైన్ డెఫినేషన్ రాస్తాం, అడిగి విడిచిపెట్టాం. రాంగ్ అది 1 మార్క్ అడిగినా, 3 మార్క్స్ అడిగినా, 5 మార్క్స్ అడిగినా, ఎంత అడిగినా కూడా ఎలా రాయాలి? ఫస్ట్ స్ట్రెస్ డెఫినేషన్,
Okay, the restoring force developed inside the body per unit area is called as the stress. And Rasi, stress is equals to sigma restoring force by area. And Rasi, if be that the force is applied, restoring force is applied, okay, on the object of cross section area A, then the stress is equals to sigma is equals to F by A. And Rasi, next, the SI units. And Rasi, okay, so SI units Newton per meter square or Pascal. Okay, why? So it's equal to also pressure కాబట్టి Pascal కి కూడా రాసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ డైమెన్షన్ ఫార్ములా, ఇది ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్ ఆన్సర్, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఎప్పుడైనా కూడా ఏ ఎగ్జామ్ లో అయినా కూడా డెఫినేషన్ అడిగాడు అనుకోండి, ఓన్లీ డెఫినేషన్ రాకుండా మొత్తం ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాలి, తప్పదు. ఓకే, సో కొంచెం ఫాస్ట్ ఉండాలి. సో ప్రాక్టీస్. నెక్స్ట్, సో ఎలాస్టిక్ లిమిట్ కూడా డిఫైన్ చేయొచ్చండి. స్ట్రెస్ బేస్ చేసుకొని ఎలాస్టిక్ లిమిట్ కూడా డిఫైన్ చేయొచ్చు. ఎలా? ద మాక్సిమం వాల్యూ ఆఫ్ స్ట్రెస్, ఓకే, విత్ ఇన్ విచ్ ద బాడీ కంప్లీట్లీ రిగెయిన్స్ ఇన్ ఒరిజినల్ కండిషన్ ఆఫ్టర్ రిమూవింగ్ ది డిఫార్మేషన్ ఫోర్స్, విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ది ఎలాస్టిక్ లిమిట్. స్ట్రెస్ బేస్ చేసుకొని కూడా మనం ఎలాస్టిక్ లిమిట్ ని ఓకే డిఫైన్ చేయొచ్చు. ఇలా ద మాక్సిమం వాల్యూ ఆఫ్ స్ట్రెస్ అంటే మాక్సిమం స్ట్రెస్